Sinovi Božji su naslednici. Pesen je pako što voli ko životom, balkumina gonna olja. Ja sam dobri od kasti i ljubav obzite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Mir vam, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Eto, zato sme na zemljata. Kako da se vratiš pak da se vratiš. Kaj nego, od carstva to Božjo. Pišano je to na poveke načini, o poveke sostoji. Lebot naš nasušen, to je ovo slovo, hrana koja nije neja zlajeme, daj ni go i denes. Zašto dođeš na zajednica? Pa zato što ti je potrebna duhovna hrana. Slovo to koje je duh i život, ako go razbiraš to te hrani. I tebe ti treba duhovna hrana. Kako što na telo tomu treba fizička hrana, ako ne jadeš poveke vreme, telo to umira. Tako i duh tvoje umren. Koliko da živi je umreni. Isto tako je važan moment da li si ti poučen vo duhot, da li go razbiraš ovo slovo telesni luge. Ste napravile kanoni, pravila, obredi, denominaciji, podeleni su zemna telesna crkva. Ili vistinski te uči. Duhot na moje tatko mu dozvoluješ da žive vo tebe. To je ono što treba da go naučiš. Znajte, da li ti go zboruješ ovo slovo, si učil kako si završil fakultet, si položil neko ispit, stanovaš asistentke, naučiš 10 frazi i vednaš počneš da predavaš. Vidite, ja sam profesor po scenski govor, sam završil akterska igra, doktor sam na nauki od obred do teatar. No sve to go ostavam, koga zastanuvam pred moj semoken tatko, koji mu dozvolujem da zboruvam iz mene, da me vodi, da me uči, da prostuvam, da ne osuduvam, da se pokajam za sekoj gref. I da je prihvatam Božijata volja, negovata volja. To je celata suština, kako da je prihvatiš. Ljudje to su svoja volja misle deka se hrišćani. I koga ke zastanam da go zboruvam ovo slovo, ja se zatresuvam. Zamislite, treba da se zboruva slovo to na moje tatko koje je uživuva, vo koje ima život i smrt. I ja tako da si citiram stihovi paušalno. Eto, to je onaj stih koga nekoj ke zgreši protiv sveti od duh. Od lošo po lošo, Evangelije po Luka, 11. glava 24. od stih koga jedan zol duh ke izleze od čovekot. I nije nego razbirame toj moment. To iskita po zapusteni mesta vo potraga po spokojstvo, koje nego naoje, zboruvame za duhovni suštestva, a nije sme sega vo telu, iako sme duhovno suštestvo, no gledame, nego razbirame duhovni od svet. Zato nije potreban učitelj i vodač. Togaški si reče da se vratam jaz vo moje to prethodno živealište. Znači, bolestite se demoni, nepokajan gref. Demonit ima dozvola da živeat vo svinjite, da vlezat. Го имаме и тоа пишано при враќањето, забележува дека неговиот поранешен дом е изчистен и уреден, си отишел негде на терапија, си се помолил, излегле демоните на кратко да се прошетаат, отишле на одмор во Егејска Македонија на плажа и се враќаат потоа, па доведува 7 духови полоши од себе, од кои се враќа и се населува таму, така што состојбата на човекот сега му е полоша од претходната. Ви имате мртви заедници цркви кои не го разбираат. Овој луѓе одат по доктори да лечат болести кои се демонска природа. И тоа се краткотрајни подобрувања на состојбата. Например, со опијати или со некаква физичка интервенција ти се отстранува еден дел. Но тој потоа си доаѓа, духовното не можеш да го отстраниш со човечко.
Значи, целата суштина е како ти да се промениш, како Исус вистински да се насели во тебе. Без тоа нема христијанство. И тие само извршуваат обреди, учени се од луѓе и сето тоа е телесни заедници кои немаат врска. Вистинското општење и заедништво со Исус е духовно. Ти да се промениш, да умреш стариот човек. Додека Исус го кажуваше ова, од народот се огласи една жена и рече: благословена е жената што те родила и одгледала. Значи, он го предава, ова го зборува. Пазете сега, тој одговори. Одма ние на мајката центарот, она што во античка Македонија, во неолитска Македонија, на македонскиот полуостров култ кон женски божества, мајката родилка, нели, мајката земја, мај и така натаму, уште поблагословени се оние што ја слушаат Божјата порака. Пазете како слушате, дали ја слушаш Божјата порака и ја спроведуваат во дело и ја живеат. Дали ти го живееш Исус? Да го живееш Исус значи да ја живееш љубовта која никогаш не престанува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Се повеќе народ се собираше. Исус почна да говори: оваа генерација, овој род е расипан род, тие бараат чудотворен знак и луѓето тоа бараат некој да се исцели, сите ќе навалат таму. Има многу исцелители. Кога акцентот е ставен на исцелувањето, првин треба да се стави на евангелизација, на зборување, да дознаеш дали ти го прифаќаш Исус, за да влезеш да се насели во дух во тебе. Нели имаме повеќе елементи, дали сакаш да извршуваш неговата волја, за да разбереш дали ова слово е од Бог, дали срцето ти е право пред Бог, дали од се срце веруваш, дали си се поклонил на семокниот Бог, дали го читаш словото и бараш одговори, признаваш дека не знаеш, наглас го читаш, не се срамиш. И тука се тие неколку елементи во кои практично, некоја врска ми останала, во кои ти практично се огледуваш дали си се квалифицирал, дали си влегол во полуфинале. Гледаат сега луѓето фудбал, навиваат. Имаме друг случај, во една заедница ги поканил да гледаат фудбал. Добро, ако е за евангелизација. Тоа е чисто вавилонство, да се искачиш највисоко, да бидеш прв за распадлив венец. Поддржувачите на фудбалот се тепаат меѓу себе, се мразат, се тепаат. Потикнување нам плачат за надпревари. Не ги интересира Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе, не ги интересира Исус. Тие бараат чудотворен знак, некој да се исцели. Ним нема да им биде никаков друг знак даден, освен знакот на пророкот Јона. Знакот на пророкот Јона, како што Јона беше знак за ниневејците, така и јас, Синот човечки, Исус вели, ќе бидам знак за оваа генерација. Тие бараат чудо, која го менува светот, полека ја распаѓа нормалната комуникација, состојбата на полови, на брачна заедница, на семејства. Порамнува се уништува. Потоа ќе сака да ви го стави жигот над зверот, тие ќе потпишат се таа генерација, вие ги гласате. Треба нешто вие да им сторите, инаку сите ќе ве однесат во јама, во робство на сатаната. Добрата вест е што не може тој да потпишува во твое име, што самиот ќе решаваш. Синот човечки, јас Исус, тој што зборува низ Исус, ќе биде знак за оваа генерација. И тој зборува сега за Ниневија која се покаја. И она не сакаше да оди таму, но тие се покаја, нели? Оно што е поголем од Соломон, јас Синот човечки ќе бидам знак за оваа генерација, ќе стане и кралицата од Шеба. Им раскажува сега една приказна од Израел. На судниот ден и ќе осуди оваа генерација. Зашто некои далечни, што не се израелци, дојдоа, нели, ја слушнаа мудроста на Соломон, зборува, во кој зборуваше духот, а пред вас стои оне што е поголем од Соломон, така да тие се држат за тоа, за Соломон и пророците, за Аврам. На судниот ден жителите од градот Нинева ќе станат и ќе осудат оваа генерација. Ние го имаме тој момент. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Значи, тие се покаја ниневејците за време на проповедувањето на Јона. Покајувањето е важен момент. Но тие луѓето се покајуваат во умот и си живеат по-старо. Не тоа значи стариот начин да го оставиш, стариот човек. Пред вас стои некој што е многу поголем од Јона, кој беше пророк.
а вие одбивате да се покаете. Гледаат фудбал, не ги интересира Исус, плачат за надпревар. Плачат за беззначајни работи. А семокниот Бог слеза и го даде својот живот. Се распна себе си, а пролеа својата крв за секој еден од нас. А вие не сакате да се промените, си се сакаш сами од себе си сакаш тоа што си. Потоа ќе овкаш, ќе лекаш, некои дури умираат и викаат не им треба Господ. Нив зборат за Господ, јас изборувам за татко и деца. Видете, 3 елементи се дали сте вие во духот. Првата е, мене ќе ме прослави, само за Исус ќе зборувате. Исусе, 25 часа од денот. 1 час во духовно време. Потоа ќе зборувате, Ава, Оче, татко. И има уште еден стих. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух во Коринтијаните. Ти значи немаш дух и ти зборите Господи. Никој не пали свеќа за да ја скрие или стави под капак, внатрешна светлина ја става на свекник за да им свети на луѓето што кои влегуваат. Вашите очи се светилка на телото, вие треба да бидете светлина на светот. Здравото и бистро око ја пропушта светлината и целото тело. Во целото тело и тоа ќе ви биде осветлено. Лошото око не ја препушта светлината што е во вас и целото тело ќе ви потоне во мрак. Затоа внимавајте светлината што е во вас да не стане темнина. Ако си целосно исполнет со светлина без ниеден темен дел, тоа значи да му дозволиш на Исус. Тогаш и насекаде околу тебе ќе зрачи светлина, како кога светилката те осветлува со своите зраци. Тоа значи да му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце со Таткото Небесен, да му ги дадеш клучевите од твоето срце. Тоа е најважниот момент на христијанството, како да бидете едно тело и еден дух. А ти си живееш по-старо со своите мисли, својата волја, своите чувства. Ако некој сака да ја врши волјата негова, во Евангелие по Јован ќе разбере дали ова учење од Бога и со мене се однесува или јас само од себе говорам. Значи јас застанувам пред него, тој зборува. Не сум поучен од луѓе. Кога луѓе ве учат, слеп ве води, ќе паднете во јама. И таа генерација што постојано повторува на НАТО и Европска Унија, 2 организации кои се сатански, тоа го повторуваат тие 24 часа на ден. Како што јас повторувам Исусе и беге од Македонија Сатана во името Исусово. Добрата вест е што не може да решат за цел народ, дека македонскиот народ не се согласува со тоа. И нема сили да се спротистави. Без Исус немаш сили да се спротиставиш. Кога Исус го заврши своето излагање, еден фарисеј го покани на ручек кај него. Значи, тоа е оној што го знае Словото. Исус отиде, седна на трпезата, зборува за физичка храна, телесна. Фарисеот се изненади кога забележа дека Исус не го изврши еврејскиот обреден ритуал на миење пред да седне да јаде. А Отецот му рече, овде вели Господ, односно Исус. Во Исус не зборуваше од себе, зборуваше Отецот. Вие фарисеите ги миете од надвор чашите и садовите, а внатре сте полни со лакомство и лошотија. Безумници со собствен ум, зар оној што ја создал надворешноста, не ја создал и внатрешноста? Разделете им го на сиромашните тоа што е внатре, па ќе ви биде чисто. Кои се тие сиромашните, бедните за душ? Што треба да разделиш сами од себе си? Кај да се разделиш на крстот на Исус? Ти да бидеш лебот. Видете, тоа се слики кои треба да ги разбереш во духот. Ако постојано остануваш во Исус, тој ќе ти покаже. Не ќе ми речат, кај се наоѓа овој стих? Му велам, не знам. Односно, кога еднаш го прашав во молитва, татко, зошто не ми ги покажуваш кај се бројките на стиховите? Тој ми рече, стиховите не се бројки, туку живи слова во срцето. И јас сега ги добивам стиховите. Луѓето си ставиле навигација бројки за да знаат таму, ваму. Тешко вам, фарисеи, кои давате десеток од секакви билки, а ги запоставувате правдата и љубовта спрема Бог. Дали треба да давам десеток? Во нашата заедница со трудници никому не му се тера да даде. Кај одреден број луѓе, уште на самиот
почеток има отворено срцето, отворено и даваат. Зашто? Па за снимање, за фотокопии, за книги издавање. Утре ќе отвориме радио како сака Господ. Радио Исус Христос ве го најавувам. Те сакам, Господе Исусе Христе, во кој ќе зарачиме 24 плюс 1 час духовен. Тешко вам, треба во прв ред да го правите тоа што го запоставивте, правда и љубов спрема Отецот. Неговата правда да извршуваш. Тешко вам, фарисеи, кои сакате да седите на почесни места, по синагогите, да искажувате почет на плоштадите, да ве викаат учителе, учителе. Никого не викајте учител, да ве викаат оче. Никого не викајте оче. Тие светите отци. Никого не викајте оче. Никого не викајте предводник. Тешко вам, бидејќи сте како необележани гробишта по кои луѓето врват без да знаат пошто одат. Направени доктрини на поделени цркви. Влезен сатаната, тоа што ти мислиш човечкото. Затоа христијанството е во пораст на земјата и ќе остане само мало стадо. Еден од учителите на верскиот закон му рече: учителе, со овие зборови не навредуваш и нас. Кај еден брат му дошол од една црква, од протестантскива. Во која црква одиш? Па рекол, одам во една... И не на Манди, рекла некоја другарка. И рекла, во која црква одиш? Мислиш на земна црква, поделена, регистрирана од телесен суд, од сатански институции. Одам во една друга црква. Не мораш да одиш во некоја црква. Во некоја. Ние одиме во Исусовата. Духовна е врската. Ние сме дел, караула, мала борбена единица. Црквата е на Исус. А вие мислите ваша е. Исус нека ви е на помош. Тешко вам, учители на верскиот закон. Тоа сте вие, зашто на луѓето им натоварувате тешки товари кои одвај можат да ги носат. Вие со прст не помагате. Тешко вам, зашто вие им подигате гробници на пророците. Тие беа убивани од вашите татковци, ова се однесува на израелците, обредите и традицијата. Така и самите ги потврдувате и ги одобрувате постапките на вашите татковци. Тие ги убија. Вие им подигате гробници, остави ги мртвите. Мртвите да ги погребуваат своите мртвици, затоа Бог во својата мудрост рече: ќе им испратам пророци и апостоли. Тие, некои од нив ќе ги убијат, некои ќе ги прогонуваат, но од оваа генерација на земјава ќе биде побарана одговорноста за сета пролеана крв на Божите пророци од почетокот на светот. Тоа е онај грев против свети дух кој нема да се прости ни на овој ни на онај свет, мора да се одживее од крвта на Авел па се до крвта на Захарија, кој беше убиен меѓу жртвеникот и светилиштето. Тука се движите вие меѓу жртвеникот, каде што носите жртва, и светилиштето, кој е Исус, но не сте ни таму ни ваму, на жртвеникот сте повеќе. Не сте таму, зашто треба таму да се оставите себе си на жртвеникот и да се упатите кон светилиштето, да влезе светлината на светот во вашето срце. Ој Исусе, те сакам. Јас ви кажувам дека оваа генерација ќе биде казнета, тоа е грев против свети дух. Тешко вам, кој нема да се прости ни на овој ни на оној. Све сте знаеле за Бог, 14 по 3 генерации сте ги читале, проучувале писмата и го распнавте семокниот Исус. Го повика апостол Павле, преку апостол Павле во Македонија, мојот прадедо македонецот. А вие денеска постмакедонските идентитети велите нема македонци. Има. Како што има Исус, така има македонци. Како што ова слово ги запишал македонец. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тешко вам, учители на верскиот закон, вие го зедовте клучот што ја отвора вратата на знаењето. Но вие не влегувате, не доаѓате кај мене. А оние што сакаат да влезат ги спречувате, сте поделиле деноминации, правила, подреди. Едни против други, нема љубов, немате сила, немате дух, не ве води духот Исусов, се водите сами себе. Додека Исус си заминуваше, оттаму вероучителите и фарисеите почнаа жестоко да го критикуваат, да му поставуваат секакви нападни прашања во обид да го фатат во некои збори, да го обвинат. Семокниот Бог дојде кај своите. И своите не само што не го познаа, не го примија, го распнаа. Семокниот Бог. Тој им вели: не наоѓам вина во овој човек. Крвта ваша на главите ваши, крвта нека падне. И падна. Толку се убиени. И уште се убиваат. Кога се насобра многу убраен народ, така што луѓето едни на други си ги газеа стапалат, Исус најпрво им се одбрати на своите ученици. Пазете се, ученици.
Hrišćani se učenici na Isus Hristos, treba da učiš da se promeniš. Da priznaješ deka ne znaš kako Evnuh prizna deka ne znaje. Se pokloni na Bog. Pazete se od kvas od farisejski, odnosno od divното licemerije. Licemerno bratoljublje. Beja dve sestri, interesno, dojde ušte jedna na kratko. Slušate jedan sotrudnik koji sme tuka nekada blisko. 800 km od ovdje, otido tamo na prvo, pa tuka promovirat knjiga i taka. Ja sam velim, kada pripaješ na jedna odnjev? Ne pripajam ni tamo ni vamo, mu pripajam na Isus. Dobro? Što mu pripaješ na Isus? Poveli. I nije mu pripajame na Isus. Isus veli da budeme delovi jedan na drug. Ti nesi ni tamo ni vamo, odiš tamo, odiš vamo, odiš na drugo mjesto na internet, slušaš. Se polniš saznajenja. Знаењето возгордејува, гордоста е смртен грев. Пазете се од квас од фарисејски, се што е прикриено ќе биде откриено и секоја тајна ќе биде јавно изнесена. Кога ќе се соберете вие мојот дух, духот ги изгонува тие што не се. Нам не ни требаат 2000 луѓе, еден ќе натера во бегство, 1000, 20, 10.000. Ова е духовна заедница, војска која се моли едни за други. Луѓето бараат некои телесни работи, некој и се расипал уредот, не знам што се молиме за тоа. Светот пропаѓа. Се што е прикриено ќе биде откриено, секоја тајна ќе биде јавно изнесена. Се што сте кажале во темнина, во зло, во телесност, ќе излезе пред Исус на виделина. Тоа што сте го шепотеле по собите, ќе се разгласува по покривите. Пазете што шепотите. Секоја мисла треба да е покорна на Исус, шлемот на спасението, надвор секакви мисли, надвор ваква мисла, надвор од судување. Исус е твоите мисли, велам пријатели мои. Аврам му поверуј, се нарече Авраам пријател. Не плашете се од оние што можат да ви го убијат само телото. Плашете се од оние што можат. Плашете се од оние што можат. Не ви можат ништо повеќе, да ви кажам од кого треба да се плашите. Тоа е здраво почит да застанете. Пред семокниот татко еден ден ќе застанеш, ќе одговараш. Ќе одговараш. Овде сега е преводот, например, убие, фрли во пеколот. Бог не убива. Се што е на животот е спасоност. Он не ја создал смртта. Смртта е недостаток на љубов. Ти си мртов без љубов, без дух негов. И така натаму, те сакам Господ Исусе Христе. Идете сега, не се продаваат ли 5 врапчиња за 2 парички, ниту едно не е заборавено од Бог. Вам и влакната на главата ви се изброени, не плашете се, потоа вели не плашете се, вели плашете се, треба да се проведат пропевиве. Мислиш дека ти имаш здраво почит, дека тој те гледа, тој знае, ти треба да имаш одговорност. Вие сте многу поскапоцени од врапчињата. Секој што е на земјата јавно ќе ме прифати мене. Ќе се изјасни. Евнухот јавно го читаше словото пред да биде крстен. На глас. И јас ќе го прифатам него во присуство на Божите ангели, ако јавно го прифатиш. Исусе, Исусе, Исусе. Секој пак што овде на земјата ќе се откаже од мене пред луѓето, ќе се откажам и јас од него пред Божите ангели. Видете? Тоа ти е око за око, зап за зап, но кога ќе дојде Исус во тебе, ти него ќе го прославиш, но оној што ме навредува мене, синот човечки, ќе му се прости. Оној што го навредува Светиот Дух, нема да му биде простено. Значи на израелците го распна, крвта ваша на главите ваши, знаеа за Бог. Го избраа Бараба, себе си избраа разбойникот. Во 1 Коринтијаните 13:1 апостол Павле во духот ни зборува за 2 јазика кои ние не ги познаваме. Тоа се тие текстови кои слегуваат како поуки во духот. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Ако љубов немам, ништо не сум. Првиот е јазикот на ангелите, пишано е дека Светото писмо, она што не го оставил Семокниот Отец, Семокен, се е можно за него, е дух и живот. Дух и живот. Дух е. И дава живот, во зборовите има живот и смрт. Пишано е дека телесниот човек не го разбира духовното. И ни го имаме тој момент. Телесниот човек не го разбира духовното. Битно е да го разбереш ти тоа. Кучињата плачат, се тепаат за храна.
Зато тој вели, ако некој сака да ја врши волјата негова, тогаш ти прифаќаш, онда дојде, ќе разбере дали е слово од Бога. Живо слово, Исусово слово, слово на љубовта, тоа е порака, упатства од нашиот небесен татко, кој е вечна љубов. И ако не го разбираме, тогаш телесно погрешно постапуваме по свое. Остануваме во вавилонската кула, измешани, неразбирливи јазици, потреба да се искачиш највисоко, ти да се здобиеш со име, наместо да бидеш именуван со Исусово име на бело камче, пишано во дух на ангелскиот јазик на небесата. Во Откровение го има тоа. Ако не разбираме од Новиот Завет, не го разбираме на нашиот Господ, дали е наш навистина, дали сме ние негови, дали не му припаѓам, дали сум му предал се. Ние погрешно се однесуваме, постапуваме кон него, кон Исус, кон светот. Нам ни е нужен преведувач, толкувач на тој ангелски јазик, отизборуваме на чужди јазици, ангелски јазик словото, изземен јазик, вавилонски јазик и не можеме да се разбереме без преведувач. Негов учител, поставен од него, не викајте никого учител, од него поставен. Старешина на заедница. Не можеме да го разбереме нашиот татко небесен, да ја прифатиме неговата волја и да се потопиме, баптизет, да се крстиме во љубовта. Зашто само делумно цитат спознаваме, само делумно пророкуваме. 1 Коринтијаните 13:9. Делумно. Друг препев вели, нашето знаење е нецелосно, па и пророштвата само малку ни откриваат. Истото тоа, трет препев. Оти по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. А кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното, нецелосното, телосното, 10 стих. Совршеното е Исус да дојде. Треба да дојде во твоето, во моето срце, да направат сокровиште со Отецот во дух и да живеат во тебе, во мене, во еден дух со ними. Тоа е христијанство, но ти треба духовен учител, толкувач, за да разбереш што треба да направиш, како да дојдеш да се помириш со Таткото Небесен и Исус, за да се вратиш во својата вистинска, духовна, љубовна природа. Значи, ние сме телесни на земјата. Имаме овде тело, душа во која вдахнат дух кој живее во телото. А горе е духовен свет. Јазикот кој него разбираш е ангелски јазик. Нели по воскресението ќе бидеме како ангели на небесата? Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ништо не сум. Нели по воскресението ќе бидете како ангели на небесата, тоа што го зборува воден од Светиот Дух, цитат, ќе остане тајна за луѓето, 1 Коринтијаните 14:22. Тајна ќе остане, затоа е потребно духовно толкување од учител, старешина, поставен од него, да го брани Евангелието од погрешно, делумно, нецелосно толкување, телесно, без дух. Тоа се поделените деноминации, водени од телесни, слепи водачи кои ве возат во јама. Тогаш не го разбираш Исус, не го познаваш, не го љубиш, не можеш да постапуваш погрешно, со телесен ум го бараш Исусовото. Тогаш вие сте, цитат, по суетата на својот ум, помрачени во разумот, оттуѓени од Божиот живот поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце, Ефесијаните 5:18. Значи, секоја мисла треба да е покорна на Исус, шлемот на спасението. Тогаш вика, вие сте по суетата на својот ум, помрачени во разумот, погрешно учени, оттуѓени од Божиот живот, не го живееш Исусовиот живот по суетата на својот ум, поради незнаење, мојот народ гине, тврдо срце, тврдокорноста, незнаење како да оживееш, во Исуса, како да живееш Божји живот во заедништво со Него, како да го разбереш ангелскиот јазик, Светото писмо, Словото Исусово, Новиот Завет, и да го научиш и другиот, вториот јазик кој не го разбираш,
духовен јазик, единствен јазик, јазикот на нашиот небесен татко, јазикот на љубовта, која никогаш не престанува, тоа е единствената вечност. Затоа, цитат, немојте да бидете неразумни, туку распознајте што е волјата Божја. Ефесијаните 5:17. Распознајте што е волјата Божја, за да го разбереш што ти порачува твојот нашиот небесен татко. Ти треба толкувач од ангелски, од јазикот на љубовта, учител по љубовен јазик, човек кој не е учен од земни деноминации, поставен од Бог, учител по љубов и учител за љубовта. Дали сакаш да бидеш негов ученик, он да те учи обликува, но тоа значи да се промениш, да исчекориш од телесен мртов во жив, во љубовен. Тоа е премин да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам. Штом Исус го немам во срцето, ништо не ми користи. Ништо не сум. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што и во овој ден си во моето срце. Мир, љубов, сила и исцелување за сите оние кои ќе речат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Се покајувам за секој греф, им простувам на сите, никого не осудувам. Се покајувам за гревовите на моите предци, ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Предавам се во Твоите раце, мојот дом, се што имаме Твое. Давам одврзани раце на ангелска војска, ангели помагачи на овој век да помагаат, да ми служат како на Исуса во пустината. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе надвор од двете заедници. Силата Исусова со нас, љубовта Исусова со нас. Се распна да ја земат Македонија, да ја расчеречат. Македонија е на Исус Христос и ќе одговарат еден ден. Двајца сведоци се Израел и Македонија. Пред мене, зад мене, околу мене, во мене Исус живее. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. На сите што го примија им даде сила да станат синови